हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर भक्त वत्सल मुरली मनोहर ब्रजसुंदर भगवान श्रीकृष्णंकर अभय श्री चरणारविंदरे अनंत कोटि दंडवत। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं परम प्रेममयी परम भावमयी परम रसमयी माँ आह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्री राधांकर अभय श्री चरणारविंदरे अनंत कोटि दंडवत। व्यास भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराजंकर पदारविंदरे प्रणाम। संत शिरोमणि जगन्नाथ दासी महाभाग भक्ति अवतार श्री चैतन्य महाप्रभुंकर पदारविंदरे प्रणाम। अद्य श्रीमद् भागवत पाठ एवं आलोचना चक्रर सभापति महोदय प्रतिष्ठाता महोदय व्यासी महोदय परम आदरणीय समस्त आलोचक बंधुगण समादरणीय उपस्थित भगवत रस पिपासु सुधी समाज आपण मानकु समस्तंकु अंतरर गभीरतम प्रदेश श्रद्धा सम्मान एवं प्रणाम। महाप्रभुंकर अहेतुकी कृपा जार फलस्वरूप आमे माने प्रत्येक दिन महाप्रभुंकर लीलारस आधारित श्रीमद् भागवत महापुराणरू गोटे लेखाएं अध्याय क्रमान्वये आलोचना करुछे एवं आलोचनार परिसर में प्रवेश करने पूर्व सबुदिन परी आज मध्य गोटे सुंदर नीति श्लोक। प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर्य प्रसंगेन कालो गच्छत्यधीमताम्। जो माने धी संपन्न व्यक्तित्व जो माने बुद्धिमान से माने केबे चाहती नहीं सेमानंकर समय को अଯଥା नष्ट करिबा पाए। से माने भल भाबरे जानती समय एपरि एक संपद जहा केवल खर्च करा जाई परिबो सुरक्षित रखी हेबो नाही। झरणार जल परी सदा चंचल समय को आमे किंतु ठीक भाव जदि व्यवहार करिबा ताहा हमको निश्चित भाव उपकार देव। तेबे इठी प्रश्न आसीबो आमे किपरि भावरे समय सदुपयोग करिबा। सेतेबेले चाणक्य कहउचंदी बाबू प्रातः द्यूत प्रसंगेन सकाळ समयटाकू द्यूत माने जुआ जुआ खेल संपर्क रे आलोचना करी करी सारी दिए। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः द्विपहर समयटा स्त्री लोकर कथा आलोचना करी करी सारी दिए। एवं जेतेबेले संध्या आसी पहुँचबो सेतेबेले रात्रौ चौर्य प्रसंगेन रातिरे कौनसी एक चोरर कथा आलोचना करी करी यदि आमे सारी दबा तेबे निश्चित भाव में आमे आमर समय को ठीक भाव में विनियोग कले बोली बुझिबा। आपण माने चमकी पड़िबानी निश्चित हेले जदि आमे टिके चिंता करिबा सतरे कौन चाणक्य परी एड़े बड़ विद्वान आमको एमती गोटे खराब मार्गदर्शन देबे ना ना ताहा केबे भी संभव नहीं। आमको बुझिबाकू पड़िबो चाणक्य केउं जुआ संपर्क रे कहउचंती। आम माने समस्ते जानिचे महाभारतर कथा पशा खेल रे बाजी लगौ लगौ जो अवस्था है युधिष्ठिरंकर तेबे आमे एठी तो मीमांसा रे पहुँचीबा सकाळ समय रे जदि महाभारतर कथा को आलोचना करिबा सेथिरे किपरि भाव रे धर्मर जय हला आमे अवश्य शिखिबा। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगत द्विप्रहर समय क्यों स्त्री विषय आलोचना करिबा। नारीर आधार को नहीं जो रामायण तैयारी होइछि जो रामायण रे किछि वक्ता माने कहती भगवान राम हेउचंती मुख्य आउ केही केही तो कहती माँ सीता हेउचंती मुख्या। तेबे मध्याह्न समयटा
ଯଦି ସେଇ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ବିତେଇ ଦେବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ରାତ୍ରौ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗେ କେଉଁ ଚୋରର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧಂ ନବନୀତ ଚୌରମ୍ ଗୋପାଙ୍ଗନାନାଂ ଦୁକୁଳଂ ଚ ଚୌରମ୍ ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ଚୌରମ୍ ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ ନମାମି। ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରଜରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୌର, ଏମିତି ଚୋର ଯେ କାହାର ଲହୁଣୀ, କାହାର କ୍ଷୀର, କାହାର ସର, କାହା ଘରୁ ଖୁଆ ସରପୁଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଥିରେ ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଯେ ଶେଷକୁ ଲୁଗା ଚୋରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଥା ଗଲା। ତଥାପି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟମ୍ କହି ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ଥରେ ଯଦି ଭକ୍ତ ହାତ ଟେକି ଦେଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର ଏଇ ମଇଳା ଚାଦର ତଳେ ପ୍ରାଣ ସରମେ ଭାଳେ ଅମ୍ଳାନ ପୁରୀକୁ ଯିବ ସେ କିପରି, ତାକୁ ଆଦରି ନେବ କି କୋଳେ ମଣିମା, ତାକୁ ଆଦରି ନେବ କି କୋଳେ ଦେଲ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଯେଉଁ ମଧୁ, ସେ ଯେ ଅମୃତ ସାଗର ବିନ୍ଦୁ, ଦୁର୍ଲଭ ଦାନ ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଜନରେ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ସାଧୁ ହେ ମଣିମା, ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ସାଧୁ। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କେହି ଦୁଇ ହାତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟେକି ଦେଇ ଥରେ ମାତ୍ର କହିଦେବ, ହେ ଈଶ୍ୱର ପାପ ହୁମ୍ ପାପ କର୍ମା ହୁମ୍ ପାପାତ୍ମ ପାପ ସମ୍ଭବ ତ୍ରାହିମାମ୍ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ସର୍ବ ପାପ ହର ହରି, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପାପୀ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଛି, ଏଇ ଭରସାରେ ହିଁ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ତୁମରି ଶ୍ରୀପଦାର ବିନ୍ଦରେ, ଏଣିକି ତୁମେ ରଖିଲେ ରଖ, ମାରିଲେ ମାର। ମହାପ୍ରଭୁ ଅବଶ୍ୟ କରୁଣା ବରୁଣାଳୟ ହୋଇ କୃପା କରିବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର, ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା କେମିତି? ଏଇ ଭାଗବତର ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି କ୍ରମରେ ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଠି ଆଜି କ'ଣ ଆଲୋଚିତ ହେବେ? ଅଷ୍ଟମେ ଅବଧୂତ କଥା, ଆଠଟି ଗୁରୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହସି ବୋଲନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ଶୁଣ ହେ ଭକତ ଉଦ୍ଧବ। ମହାପ୍ରଭୁ କିପରି ଭାବରେ କଥୋପକଥନକୁ ଆଧାର କରି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ଭୂଭାରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା, ଏବେ ତ ସେସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ତ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସିବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ। ପଦ୍ମମୁଖରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟର ରେଖାଟିଏ ଖେଳି ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ହେ ଦେବତାମାନେ, ମୁଁ ସିନା ବାହାରର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ
ମୋରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯାଦବ ବଂଶ। ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୋଇଯିବେ। ମୋର ବିଚାର, ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କଲା ପରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଫେରିବି ଗୋଲକ ଧାମକୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥର କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧବ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତୋହର ଅଭୟ ଚରଣ ପରମ ମଙ୍ଗଳ କାରଣ। ତୋ ଚରଣର ଧୂଳି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ ତୋର ବଂଶଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରିବେ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏବେ ତ ଠିକ୍ ଠଉରେଇ ସାରିଲିଣି, ତୁ ବୋଧେ ଆଉ ରହିବୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋତେ ତ ମୁଁ ମନା କରିପାରିବି ନାହିଁ ଯାଆନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତୁ ନାଥ ଶରଣ ସୋଦର ତୋର ସଙ୍ଗତ ମୋତେ କର। ନିଜର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଛଳନା କଲେନି। କାହିଁକି ବା କରିଥାନ୍ତେ? ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ଛଳନା କରନ୍ତି କି? ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖ, ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ମୋ ବିଶ୍ୱାସେ, ଆଜ ହୁଁ ଶପଥ ଦିବସେ। ଏ ଯେତେ ମୋର ଯଦୁ ବଂଶ, ମିଥ୍ୟା କନ୍ଦଳେ ଯିବେ ନାଶ। ଶପଥ ଦିନ ରାତ୍ର କାଳେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ଉଲ୍ଲୋଳେ। ଏ ଯଦୁ ପୁରୀ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ, ବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ରସା ତଳେ। ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ, ସବୁକିଛି ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଭାସିଯିବ ପ୍ରଭୁ। ନା ନା, ସବୁ ଭାସିବ ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ। ମୋର ନିବାସ ମାତ୍ର ଥିବ, ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଯିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାପର ବାଦଲ ଛାଇଯିବ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବେ। ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କିଛି ମାନିବେ ନାହିଁ। ଘୋର କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ କଳି କାଳ ଆଗମନ ହେବ ବାବୁ, ଆଗମନ ହେବ। ଧର୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ ବାବୁ, ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିବ ବାବୁ, ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଅଧମରେ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜନତା ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ, ପାପେ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଉଦ୍ଧବ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ସାଥିରେ ନବୁନି? ମହାପ୍ରଭୁ ହସିଦେଲେ। ନା ଉଦ୍ଧବ, ବରଂ ମୋର କଥା ମାନ। ଦଣ୍ଡେ ନ ରହ ମୋର ସଙ୍ଗେ, ଅରଣ୍যେ ପଶ ଯାଇ ବେଗେ। ପୃଥିବୀ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଅସତ୍ୟ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁବନ। ଯଦିଦଂ ମନସା ବାଚା ଚକ୍ଷୁର୍ଭ୍ୟାଂ ଶ୍ରବଣାଦିଭିଃ, ନଶ୍ୱରଂ ଗୁହ୍ୟମାଣଂ ଚ ବିଦ୍ଧି ମାୟା ମନୋମୟମ୍। ଥରେ ତ ଅନୁଭବ କର ଉଦ୍ଧବ, ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ମନରେ ଭାବୁଛେ, ଯାହା ବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ଯାହା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ, ଯାହା କାନରେ ଶୁଣୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସବୁକିଛି ନାଶବାନ, ସବୁକିଛି ସ୍ୱପ୍ନବତ୍ ଅଳିକ। ମନର ବିଳାସ କେବଳ। ଏ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ମାୟା। ତଥାପି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେମିତି ଦେହରେ ତେଲ ଲଗେଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ ପାଣିର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଦେହରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି
ଯେ ମାଂ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଂ च ମୟି ପଶ୍ୟତି ତସ୍ୟାହଂ ନ ପ୍ରଣଶ୍ୟାମି ସ च ନ ମେ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ସଚରାଚର ସଂସାରକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ, ସଂସାର ଦେଖ ମୋ ସ୍ୱରୂପେ ଗଞ୍ଜି ନୋହିବୁ ଭବକୂପେ। ଉଦ୍ଧବ ଏବେ ବୁଝିଗଲେଣି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରେ, ମୁଇଁ ମୂଢ଼ମତି ନାଥ ମାୟାୟ ମୋହିତ, ମୁଇଁ ମୋର କରି ମୁଇଁ କେବଳ ବଞ୍ଚିତ। ମୁଁ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଢ଼ମତି, ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଏଇ ବିଚାର ଭିତରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛି ଠାକୁର। ଏସବ ଅଜ୍ଞାନ ଜାଲ ଛିର୍ଣ୍ଣ ହୃଷିକେଶ, ଏସବ ଅଜ୍ଞାନ ଜାଲ ଛିର୍ଣ୍ଣ ହୃଷିକେଶ, ନିଜ ଭୃତ୍ୟ କରି ରାଖ ଦିଆ ଉପଦେଶ। ଏ ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞତାର ଜାଲକୁ କିପରି ଭାବରେ ଛିର୍ଣ୍ଣ କରିହେବ? ହେ ହୃଷିକେଶ, ହେ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ପରମ ପ୍ରିୟତମ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଭୁ, ନିଜର ସେବକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଷୟ ଲମ୍ପଟ ଯାର କାମେ ଦୃଢ଼ମତି, ଯାର ନାହିଁ ହୟ ନାଥ ତୋମାତେ ଭକତି। ସେ ଜନ କି ରୂପେ ନାଥ ତେଜିବେ ସଂସାର, ମୁଇଁ ନିବେ ଦିଏ ନାଥ ଚରଣେ ତୋମାର। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ତମାମ କେବଳ ବିଷୟ ଭୋଗ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ କାମ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ କେମିତି? ସେମାନେ ପୁଣି ଏ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କେମିତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ ଠାକୁର, ସାରା ସଂସାର ପାଇଁ କିଛି ତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଦାତା, ତୋ ତହୁଁ ନାହିଁ ନା ବକତା, ତୁ ନର ସଖା ନାରାୟଣ, ତୋ ପାଦେ ପଶିଲି ଶରଣ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏ ସଂସାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଷୟା ଭ୍ରମରୁ ସଂସାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣେ ଉଦ୍ଧରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନିଜର ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବ, ନିଜେ ନିଜର ଉପଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବ, ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ କଲ୍ୟାଣକର ହୋଇପାରିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।